સુરત ખાતે 12 થી 14 જુલાઈ દરમિયાન તરંગ સેલિબ્રેટિંગ કલેક્ટિવાઇઝેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સુરત ખાતે 12 જુલાઈથી 14 જુલાઈ 2024 દરમિયાન નાબાર્ડ, એસએફએસી અને ઓએનડીસી સાથે મળી અને એફપીઓ ફેર કમ પ્રદર્શન તરંગ સેલિબ્રેટિંગ કલેક્ટિવાઇઝેશનનું આયોજન કરેલ છે। આ કાર્યક્રમનું આયોજન વાણિજ્ય ભવન, દયાલજી આશ્રમ, એસી હોલ, મજુરા ગેટ, સુરત ખાતે રાખેલ છે। કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટન દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડાયરેક્ટર DRDA, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર એગ્રીકલ્ચરલ, DGM નાબાર્ડ, DDM નાબાર્ડ અને વિવિધ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। આ મેળાક્રમ પ્રદર્શનનો ઉદ્દેશ સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂત ઉત્પાદન સંગઠનો તરફથી રોજિંદા જરૂરિયાતના ઉત્પાદનો જેવા કે ઓર્ગેનિક ખાદ્ય અનાજ, મસાલા, શાકભાજી અને ફળોનું પ્રદર્શન કરવાનું છે। તરંગ મેળામાં 15-18 હજાર ખેડૂતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 40 એફપીઓ તેમના સ્ટોલ રાખેલ છે। તરંગ મેળો માત્ર સામાન્ય લોકો માટે દૈનિક ખરીદ માટેનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે તેટલું જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોને સપ્લાય ચેઇન મધ્યસ્થીઓ જેમ કે મંડીઓ અને જથ્થાબંધ વેપારીઓ સાથે જોડવામાં પણ મદદ કરે છે, જેનાથી તેઓને તેમનો વ્યવસાય વધારવામાં મદદ મળે છે। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रुपेश पनीकर है और मैं नाबार्ड DDM हूँ सूरत के लिए। और हमने यहाँ पे एक एफपीओ मेले का आयोजन किया है जिसको हम कह रहे हैं कि तरंग। और इसमें सारे भारतवर्ष में भारत सरकार के सपोर्ट से ये सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और यहाँ पे सूरत में हमने कल इसका उद्घाटन किया हमारे कलेक्टर साहब ने। और यहाँ पे हमने 40 स्टॉल का आयोजन किया है, जिसमें जितने गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हैं सारे गुजरात के हमारे खेडूत हैं, इनको हमने यहाँ पे मार्केटिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया है हमको। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे सूरत वासियों से कि आप ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आकर इनके सेल को बढ़ाएं और इनको प्रोत्साहन दें। अब इस पर मैं एफपीओ के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि एफपीओ मेला क्यों है। ये एफपीओ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने खेडूत को खुद की कंपनी बनाकर उनको उत्पादन को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है, जिस भी तरीके से उसको खुद मार्केट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फार्मर्स को उनकी प्राइसेस नहीं मिलती है क्योंकि बिचौली उसमें काफ़ी उसका मार्जिन चला जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि जो छोटे छोटे खेडूत हैं जिसके प्रोड्यूस कम है, वो डायरेक्ट जाकर मार्केट में अपना सामान जब बेचते हैं तो उनको काफ़ी उसमें रेट नहीं मिलती। तो ये कोशिश है कि सारे जो छोटे छोटे खेडूत हैं इनको जोड़कर एक संगठन बनाए, जिसको हम एफपीओ बोल रहे हैं। और इसको हमने कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया है। तो ये जो हमारे खेडूत हैं ये कंपनी चला रहे हैं बेसिकली। तो हम बहुत सारे स्टॉल में आप देखेंगे कि जो बैठे हैं वो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो ये नाबार्ड की भी कोशिश है, भारत सरकार की भी कोशिश है कि ज़्यादातर जो खेडूत हैं वो इस अम्ब्रेला के नीचे आए, एफपीओ के नाम के नीचे, और अपनी कंपनी बनाएं और अपनी चीज़ों को खुद मार्केट में बेचें। सर, कितनी चीज़ें यहाँ पर ये लोग लेके आए और कितने स्टॉल्स हैं? यहाँ पे 40 स्टॉल हैं और ये आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के इसमें आपको फार्म के प्रोड्यूस मिलेंगे। जैसे कि आपको हनी मिलेगा या फिर आपको राइस से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। इवन आप देखेंगे कि चीकू जो है उसको भी ड्राई करके यहाँ पे लेके आए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जो भी खरीदेंगे ये डायरेक्ट फार्म से आप खरीद रहे हैं, इसके बीच में कोई इसमें रसायन यूज़ नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि ये आपको फ्रेश मिल रहा है डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ही खेडूत को आप सपोर्ट कर रही हैं खरीद कर, तो ये सबसे बड़ी बात है। सर, सूरत के लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? सूरत के लोगों को फ़ायदा है कि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपने ही खेडूत को वो सपोर्ट करेंगे, ये सबसे पहली बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है कि ये ऐसी चीज़ें उनको ओपन मार्केट में नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारा और एक इसमें इनिशिएटिव रहा है भारत सरकार और नाबार्ड का भी कि इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आए। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदती हैं, तो हमारे ये खेडूत जो है ये इनको हमने ONDC एक प्लेटफॉर्म जो सरकार की है उसमें भी इनको रजिस्टर कराया है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको उस क्वालिटी का चीज़ यहाँ पे मिलेगा जो आपको काफ़ी सस्ते दाम में डायरेक्ट फार्मर से आप खरीद से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट उनको बता सकते हैं ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से सुधार सकें। नमस्कार, मारू नाम सोलंकी नयन है। हूँ कृषि विकास सहकारी समिति में आऊँ छूँ और अमरो एक तालाड़ा खाते है गीर सोमनाथ में त्या एक एफपीओ आवेलो है। एफपीओ नाम है गीर हरियाળી फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। त्याथी अमे जे तालाड़ानी प्रख्यात केसर केरी है तेनु प्रोसेसिंग करीने एक बोटल में भरीने अमे रस तैयार करेलो है, जे ऑर्गेनिक ऊपर है आधारित। અને અમે શું કહેવાય કે મુરબ્બો જે કેરી ઉપર બને છે એ પણ અમે પ્રોડક્ટ તૈયાર કરી, જે ખેડૂત પાસે તૈયાર કરી પ્રોસેસિંગ કરી અને અમે એને શું કહેવાય કે બોટલમાં પેક કરી અને શું કહેવાય કે અત્યારે પ્રેઝન્ટેશન કરીને સુરત ખાતે જે આ એફપીઓ
જે સેલિબ્રેશનનું આયોજન કરેલું છે તેમાં અમે પ્રોડક્ટ અમારી લઈને આવેલા છે. તમે જે વસ્તુ લઈને આવ્યા છો એ બીજી જગ્યાથી અહીંયા કેમ અલગ પડે છે તે વિશે પણ કહો. સર એમાં એવું છે કે ગુજરાતનું કલ્ચર બધું અલગ અલગ છે. જેમ કે જે તાલાળાની કેસર કેરી છે એ બ્રાન્ડ છે, તે તાલાળા સિવાય બીજી જગ્યાએ ના થાય. વલસાડમાં થાય છે પણ એ અલગથી હાફૂસ છે, એવી રીતે બધું અલગ. જે તાલાળાની છે એ બ્રાન્ડ તરીકે ઓળખાય છે કે તાલાળાની કેસર કેરી છે. આપ અહીંયાથી સુરતના લોકો આ વસ્તુઓ લેશે તો એ લોકોને શું ફાયદો થશે? સર એક તો તે અમારી શું કહેવાય કે જે તાલાળાની કેરીનો રસ છે તે જે કેવી અત્યારે ફેમસ છે, અત્યારે એને જીઆઈ ટેગ પણ આપેલો છે ભારત સરકાર દ્વારા, તેના વિશે પણ ખ્યાલ આવશે. અને જે ટેસ્ટ અલગ મળે છે કે ભાઈ તાલાળાની કેરી, એ શું કહેવાય કે સુરતના લોકોને ખ્યાલ આવશે કે આ એટલી ફેમસ કેમ છે. એટલા માટે એનું પ્રોસેસિંગ કરી અને શું કહેવાય કે અમે બોટલ જે વર્ષ દિવસ સુધી સાચવી શકે છે. આપ સુરતના શહેરીજનોને શું સંદેશ પાઠવશો? એક સંદેશ છે કે જ્યાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એક પહેલ એફપીઓની શરૂ કરવામાં આવી છે, જે બધા નાના નાના ખેડૂત છે, કોઈ મોટા ખેડૂત નથી, એ બધાનું એક સંગઠન ભેગું કરીને એફપીઓનું એક માધ્યમ આપવામાં આવ્યું છે. એક કંપની એકમાં રજીસ્ટર થયેલું છે. એમ તો કોઈ ખેડૂત ખુદની કંપની બનાવી નહીં શકે, એટલા માટે થઈને એક એફપીઓનું આયોજન કરી અને ટ્રાય કરેલી છે. તો હું સુરતવાસીઓને જ છે કે આમાં શું કહેવાય કે પાર્ટિસિપન્ટ જેટલા છે એટલા બધાને સહયોગ આપો અને ખાલી જે વસ્તુ છે એને ચેક કરો અને લ્યો. કેમ તો કે બહુ સારી પ્રોડક્ટ છે અને આપણા ખેડૂત મિત્રોની જ છે, કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ નથી. થેન્ક યુ. ઓકે જી. જય સોમનાથ. મારું નામ હંસાબેન સુયાની છે. અમે લોકો ગીર સોમનાથથી આવ્યા છે. આમાં અમારું સાગર મંથન માછીમાર ખાંડ પ્રોડ્યુસર કંપની છે. અમે માછીમાર બહેનોનું મંડળ છે અને અમે માછલામાંથી મૂલ્યવર્ધક વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ, જેમ કે બિસ્કિટ છે, વેફર્સ છે, કુરકુરે છે, નમકીન છે, કે માછલાની દિવસે દિવસે કિંમત ઘટતી જાય છે. એટલે અમારી એવી ભાવના છે માછીમાર બહેનોની કે અમારી માછલીની અમને સારી કિંમત કઈ રીતે બને, એટલે અમે એનું મૂલ્યવર્ધક બનાવ્યું છે બધું. અને બહેનો આટલી એક્ટિવ છે માછીમાર બહેનો કે એ સારી રીતે કામ કરે છે. અને અમે લોકો જ્યારે અમારું મંડળ કામ કરતું હતું તો અમે લોકો નાબાર્ડ જે સ્પોન્સર છે અને અમે લોકો નાબાર્ડની અંદર અમારું રજીસ્ટ્રેશન થયું અને અમને હરેક જગ્યાએ એમ કે નાબાર્ડ થ્રુ સ્ટોલ મળવા લાગ્યા અને એમાં અમારું વેચાણ થવા લાગ્યું. પણ એમ કે ક્યાંક સારું પણ જાય, ક્યાંક નબળું પણ જાય, એવું નહીં કે બધીમાં સરખું. પણ જેટલા પણ સુરતવાસી ભાઈ બહેનો છે તો અમે અમારી માછીમાર બહેનોની અથવા ખેડૂત ભાઈઓની પ્રોડક્ટ લઈ અને આપના માધ્યમ સુધી પહોંચ્યા છે. તો આપ અમને એટલો સપોર્ટ કરો કે તમે કમસે કમ એક વસ્તુ લેશો ને તો એનો અમને સપોર્ટ મળશે. અને નાબાર્ડની જે કોશિશ છે એ પેલી નહીં જાય એમ કે, એટલે તમે સપોર્ટ કરો તો વધારે સારું. આપ કેટલા વર્ષોથી આ કામ કરી રહ્યા છો? સર અમે લોકો 10 વર્ષથી આ બધા વસ્તુઓ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે, પણ નાબાર્ડ સાથે અમે 1.5 વર્ષથી જોડાણા છે. કેટલો ફાયદો થયો તમને આ નાબાર્ડ સાથે? તમે જ્યારે આ સ્ટોલ બધી અલગ અલગ જગ્યા ઉપર રાખો છો તેનાથી આપને શું ફાયદો થયો? સર અમને ઘણો બધો ફાયદો થયો. જેમ કે અમે અલગ અલગ જગ્યાએ જવા લાગ્યા, અલગ અલગ લોકો સાથે મુલાકાત થવા લાગી, અલગ અલગ લોકો અમને ઓળખતા થયા અને અલગ અલગ વેપારીઓ પણ અમને મળતા થયા અને એનાથી અમને ઓર્ડરો પણ મળવા લાગ્યા. સુરત શહેરના લોકોને શું ફાયદો થશે તમારી વસ્તુઓથી? સર સુરત શહેરના લોકોને ફાયદો થશે કે જે માછલી ખાવાના શોખીન લોકો છે તે અમારા સ્ટોલની મુલાકાત લે, એટલે જે બાળકોની અંદર જે પ્રોટીનની કમી દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે, તો આ માછલીની અમે વેફર બનાવી છે, બિસ્કિટ બનાવ્યા છે, જો એ બાળકો ખાશે તો તેને પૂરું પ્રોટીન મળશે.